Okay guys, today we'll do session 8. In the session 7 we have done adverb. So in the session 8 we are going to do adjective. So before going to details, I just want to say what is adjective. So adjective ante enti, actually mana telugulo adjective ante gunam ani ardham kada. So ade adjective, what is the correct definition for adjective? So it gives the description or information of noun. ఒక నౌన్ గురించి అది ఎలా ఉంది అని డిస్క్రైబ్ చేయడం కానీ లేకపోతే దాని గురించి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కానీ చేసేదే అడ్జెక్టివ్ అంటే. సో ఫస్ట్ విల్ రైట్ హియర్ అడ్జెక్టివ్. ఓకే, సో I'll take one example and I'll explain to you, I mean what is the description, what is the information that adjective is going to give you. So the grey dog barked. This way is there. So in this, what I told you, it is going to give the description or information of noun. So actually first of all, what is the noun here? Dog is noun. Now what is the information of dog here? So it is in grey color, right? ఇక్కడ ఇది గ్రే కలర్లో ఉంది. సో అలాగ డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది దాన్ని. సో ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్పడం, ఇక్కడ మీకు ఇది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. అండ్ యాజ్ యూ నో దట్ దిస్ ఈజ్ అ వర్బ్, ఇది మీకు వర్బ్ అవుతుంది అనమాట. సో అలాగే అడ్జెక్టివ్స్ అనేటివి మళ్ళీ ఇంకా ఫర్దర్ మనం వెళ్తే అడ్జెక్టివ్స్ ఇంకా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే డిస్క్రిప్టివ్ అడ్జెక్టివ్. ఓకే, డిస్క్రిప్టివ్ అడ్జెక్టివ్ and second one is first one is descriptive adjective and second one is determiner adjective. Determiner adjective. So descriptive adjective means, see, ugly, very good, very bad, that means good, bad, ugly, beautiful, this type of, అంటే చూడడానికి ఎలా ఉంది ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారనుకోండి, that adjective we call it as a descriptive adjective. And this is the second one is determiner adjective. Determiner adjectives we have many types, like we have some 11 types we have here. This determiner adjective I'll explain you very clearly, but the thing is you just see here, first one we can write it as ikkada meeru ugly, good, beautiful, bad, so all this, so many kinds we have here, that one we can write there. But determiner adjective anedi nenu inka meeku details, I want to give you details of 11 types of, but the thing is I won't take that much time. But the thing is I just want to say the clearly that what is this adjective, the all types I'll tell you. And see, descriptive adjective is used, you know, attributively and predicatively. మీకు చెప్పాను కదా, ప్రిడికేటివ్లీ అంటే నౌన్ తర్వాత యూజ్ చేయడం, అట్రిబ్యూటివ్లీ అంటే నౌన్ గురించి ముందు కానీ అలా యూజ్ చేసేది. సో ఈ డిస్క్రిప్టివ్ అడ్జెక్టివ్స్ని మనం ముందు కానీ తర్వాత అయినా కానీ యూజ్ చేసుకో, అట్రిబ్యూటివ్లీ ఆర్ డిస్క్రిప్టివ్లీ, బోత్ వే వీ కెన్ యూజ్ డిస్క్రిప్టివ్ అడ్జెక్టివ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిటర్మినర్ అడ్జెక్టివ్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే డిటర్మినర్ అడ్జెక్టివ్స్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ బిఫోర్ నౌన్స్. మనము నౌన్స్కు ముందు మాత్రమే మనము డిటర్మినర్ అడ్జెక్టివ్ అనేది మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్. Now I will clearly tell you what are the types of determiner adjective. You observe determiner adjective. So actually A is descriptive adjective that I told you already. So determiner adjective. Ee determiner adjective lo chudandi 11 types we have actually here. See, first one is demonstrative adjective. Demonstrate చేయడం అంటే ఏంటి? ఇదే, అదే, వాళ్ళే, వీళ్ళు, ఆ విధంగా డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడం అనమాట. సో దిస్, దట్, దోస్, దిస్, దట్ ఆర్ ద డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అంటే ఏంటి? డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం, ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తున్నారు, లేకపోతే ఓన్లీ కొంతమంది, లేదో ఎవరికి ఇవ్వడం, లేదా వాళ్ళక వీళ్ళక, దిస్ వే. సో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్ కిందకి మనకి ఏమొస్తుందంటే ఈచ్, ఎవ్రీ, ఎయిదర్, నైదర్. సో అలాంటి అడ్జెక్టివ్స్ని మనము డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అంటారు.
నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ క్వాంటిటేటివ్ అడ్జెక్టివ్. ఎంత, లిటిల్, సమ్, ఎనీ, ఏదైనా కావచ్చు, లేకపోతే నో, అలాంటివి. సో ఇవన్నీ క్వాంటిటేటివ్ అడ్జెక్టివ్ కింద వస్తుంది. సమ్, ఎనీ, నో, లిటిల్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి క్వాంటిటేటివ్ అన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ లిటిల్ వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ న్యూమరికల్ అడ్జెక్టివ్. న్యూమరికల్ అంటే తెలుసు కదా, కొన్ని లేకపోతే అన్ని. సో సి ఫ్యూ, మెనీ, ఆల్, సెవరల్, వన్, ఫస్ట్. సో ఇవంటి అంటే న్యూమరికల్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, నెంబర్స్ టైప్. సో న్యూమరికల్ అడ్జెక్టివ్ కింద ఇలాంటి అడ్జెక్టివ్స్ వస్తాయి. అండ్ ఇక్కడ ఒకటి గమనించుకోండి, నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు. ఫ్యూ అండ్ లిటిల్, ఇక్కడ లిటిల్ వచ్చింది, ఇది ఫ్యూ వచ్చింది. దట్ ఐల్ టెల్ యూ, దట్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ లేటర్, బట్ జస్ట్ రిమెంబర్. సో ఫ్యూ అయితే మనకు న్యూమరికల్ అడ్జెక్టివ్ కింద వచ్చింది. లిటిల్ అనేది మీకు క్వాంటిటేటివ్ అడ్జెక్టివ్ కింద, ఒక క్వాంటిటేటివ్గా తీసుకున్నారు లిటిల్ని. దట్ ఐల్ టెల్ యూ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంటరాగేటివ్ అడ్జెక్టివ్. ఇంటరాగేటివ్ అంటే తెలుసు కదా, క్వశ్చనింగ్స్. క్వశ్చనింగ్ ఈజ్ ఇంటరాగేటివ్. ఇంటరాగేటివ్ అడ్జెక్టివ్ కింద which, what, whose, this way will come. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్. పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ అంటే ఎవరిది, ఎవరివి అనేది. సో మై, అవర్, యువర్, హీస్, హర్, తనది, ఆమెది, నాది, వాళ్ళది, మాది. సో దిస్ ఈజ్ పొసెసివ్, కలిగి ఉండడం. సో పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ వాటి కింద ఇవి వస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఆర్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. ప్రెజెంట్ ఆర్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే చూడండి, అ మూవింగ్ బస్. అ మూవింగ్ బస్ అనేది ఇక్కడ ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్. అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే, మామూలుగా మీకు అడ్జెక్టివ్ అంటే ఎలా అని, హౌ అనే ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే మీకు అడ్జెక్టివ్ వస్తుంది. హౌ షీ ఈజ్ లుకింగ్, షీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. హౌ షీ ఈజ్ టాకింగ్ వెరీ నైస్లీ. అంటే మీరు అడ్జెక్టివ్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే, తను హౌ అనే ఒక క్వశ్చన్కి మీరు వేసుకున్నారంటే మీకు అడ్జెక్టివ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్లో ఆ బస్ ఎలా ఉందంట, అది ఎలాంటి బస్ అది, అది ఒక మూవింగ్ బస్. ఓకే ఓకే, సో ఆ మూవింగ్ బస్ ఇది ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటారు. ఇది చూడండి, అ వూండెడ్ డ్రైవర్. సో ఆ డ్రైవర్ ఎలా ఉన్నాడంట, దెబ్బలు తగిలి ఉన్నాడు. సో హీ ఈజ్ ఎ వూండెడ్ డ్రైవర్, అది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ కింద వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రిలేటివ్ అడ్జెక్టివ్. రిలేటివ్ మీన్స్ దేనికి రిలేట్ అయింది, ఏంటి, ఎలా, దట్ వే సంథింగ్. హూ, ఎవరిది, ఎవరు, విచ్, వాట్, ఏది, ఏంటి. సో ఇవన్నీ రిలేటివ్ అడ్జెక్టివ్ కింద వస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంఫటిక్ అడ్జెక్టివ్. ఎంఫటిక్ అడ్జెక్టివ్ మీన్స్ ఓన్, సచ్, సేమ్, వెరీ. అంటే అలాగే ఉందా, సేమ్ అలాగే ఉందా, లేకపోతే వెరీ అంటే కూడా కొన్నిసార్లు సేమ్ కింద తీసుకుంటాం. అంటే వెరీ సేమ్, some way like that. So emphatic adjectives. Next one is proper adjectives. Proper adjective, you are from where, your proper is, my proper is I'm an Indian. So Indian, American. So ilanti adjectives ne emantarante proper adjectives antaru. Next last one is 11th one is exclamatory adjective. Last one is exclamatory adjective. What, which, how అంటే మీకు ఆశ్చర్యంగా మీరు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తారు కదా, అది అలా ఏం చెప్తున్నావు, వాట్, హౌ, అట్లా. సో ఈ టైప్ వచ్చే వాటిని ఎక్స్క్లమేటరీ అడ్జెక్టివ్స్ అంటారనమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మనము ఆర్టికల్స్ని కూడా డిటర్మినో అడ్జెక్టివ్గా యూజ్ చేస్తారు. మనకు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏ, యాన్, ద, వీటిని మనము డిటర్మినో అడ్జెక్టివ్ కింద కూడా యూజ్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ సెకండ్ టైప్, అంటే డిటర్మినర్ అడ్జెక్టివ్ కింద 11 టైప్స్ మనం యూజ్ చేసాము. అలా డిస్క్రిప్టివ్ అడ్జెక్టివ్ అనేది మనం చెప్పాను. యూ అబ్జర్వ్ హియర్, విల్ టేక్ సమ్ అడ్జెక్టివ్స్. ఆ అడ్జెక్టివ్స్ మనం కంపారేటివ్ డిగ్రీస్ అలాగే సూపరేటివ్ డిగ్రీస్ రాద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది అడ్జెక్టివ్, ఇదేమో కంపారేటివ్ డిగ్రీ అండ్ దిస్ ఈజ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. మీకు తెలుసు కదా, కంపారేటివ్ డిగ్రీ అంటే మనం ఎవరైనా కంపారిజన్ టూ పర్సన్స్కి మధ్య కానీ అలా కంపారిజన్ చెప్పేటప్పుడు ఈ డిగ్రీ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ తనే గొప్ప అందరికంటే, అంటే దట్ ఈస్ అ సూపర్లేటివ్. తననే హైలైట్, ఒక పర్సన్ని మీరు హైలైట్ చేశారంటే ఇలాంటి డిగ్రీని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. ఇప్పుడు మనం కొన్ని అడ్జెక్టివ్స్ తీసుకుందాము, దానికి మనము కంపారేటివ్ డిగ్రీ అలాగే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ చూద్దాం. ఓకే, tall, taller, tallest. Okay, next one is clever, cleverer, cleverest. Next one is
bad, worse, worst. That is the. You see here, beautiful, more beautiful, most beautiful. You can't say beautifuler, beautifulest. ఓకే, అది ఎందుకు నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీకు. ఓకే, ఇవన్నీ అలా వచ్చాయి కదా, క్లెవరర్, టాలర్, ఆ విధంగా వచ్చాయి. కానీ ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్లర్, బ్యూటిఫుల్లెస్ట్, దట్ వీ షుడ్ నాట్ గెట్. ఓకే, అక్కడ మీరు అలా రాయకూడదు. సో బ్యూటిఫుల్, మోర్ బ్యూటిఫుల్, మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ వర్డ్స్ అనేటివి వాటి ఫామ్స్ని చేంజ్ చేసుకోవడం లేదు. ఈ పైవన్నీ టాల్ అంటే టాలర్, టాలెస్ట్ అని ఫామ్స్ చేంజ్ చేసుకున్నాయి. కానీ ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ అనేది ఫామ్ చేంజ్ చేసుకోలేదు. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఫామ్ని చేంజ్ చేసుకోవడం కంటే అవి ఏం రాశాయంటే మోరు, మోస్ట్ అలా యూజ్ చేశారు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, పాపులర్, మోర్ పాపులర్, మోస్ట్ పాపులర్. అలాగే ఇండస్ట్రియస్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇండస్ట్రియస్ అంటే మోర్ ఇండస్ట్రియస్, మోస్ట్ ఇండస్ట్రియస్ అని అంటారు. ఇండస్ట్రియస్ అంటే తెలుసు కదా, హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్. మోస్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్ ఈజ్ ఇండస్ట్రియస్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, సో ఇప్పుడు చూడండి, సో కొన్నేమో ఫామ్స్ చేంజ్ చేసుకోగలిగాయి. సమ్ వర్డ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ దేర్ ఫామ్, కానీ సమ్ వర్డ్స్ హ్యావ్ నాట్ చేంజ్డ్ దేర్ ఫామ్స్. ఏ వర్డ్స్ అయితే ఫామ్ను చేంజ్ చేసుకోగలుగుతాయో వాటి ముందు మళ్ళీ మీరు మోరు, మోస్ట్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ టాల్ అంటే అది టాలర్, టాలెస్ట్ అని ఫామ్స్ చేంజ్ చేసుకుంది, రైట్? సో ఇలాంటి వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ మోర్ అని, ముందు మోస్ట్ అని, ఇక్కడ మోస్ట్ యూజ్ చేయడం, ఇక్కడ మోర్ యూజ్ చేయడం అనేది మీరు చేయకూడదు. అదే ఏ వర్డ్స్ అయితే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు బ్యూటిఫుల్, పాపులర్ అనేటివి ఇట్ హ్యాస్ నాట్ చేంజ్ ఇట్స్ ఫామ్. దాని ఫామ్ని అది చేంజ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి మరి మనం సూపర్లేటివ్ డిగ్రీని కానీ కంపారేటివ్ డిగ్రీని కానీ ఎలా ఇండికేట్ చేయాలి వాటికి? అవేమో ఫామ్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం లేదు. ఆ చేసుకోలేనప్పుడు మనం సూపర్లేటివ్ని కానీ కంపారేటివ్ డిగ్రీని కానీ చూపించాలి అంటే అప్పుడు మనం మోరు, మోస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మరి మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది కొన్ని వర్డ్స్ అనేటివేమో ఫామ్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటున్నాయి, కొన్ని ఏమో చేంజ్ చేసుకోవడం లేదు. మరి అది ఎలా గుర్తుపెట్టాలి అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకవేళ వర్డ్స్ అనేటివి 2 వర్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకో, ఇప్పుడు టాల్ అంటే ఒక 2 వర్డ్స్ లాగా వస్తుంది, రైట్? క్లెవర్, నెక్స్ట్ బ్యాడ్, ఇట్లా అంటే లెస్ దాన్ 2 వర్డ్స్ కానీ లేకపోతే లెస్ దాన్ 2 వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ అవి మోస్ట్లీ దే చేంజ్ దేర్ ఫామ్స్. ఓకే, 2 వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే 2 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, అవి ఫామ్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు బ్యూటిఫుల్, పాపులర్ చూడండి, బ్యూటిఫుల్లో బ్యూటిఫుల్ అంటే మోర్ దాన్ 2 వర్డ్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి కదా. సో పాపులర్ కూడా అట్లా చూడండి, పాపులర్. సో దీంట్లో కూడా మోర్ దాన్ 2 వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, అప్పుడు అవి ఫామ్స్ని చేంజ్ చేసుకోలేవు ఇంకా. సో మీకు ఎలా గుర్తుపట్టాలంటే జస్ట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ, అంటే 2 వర్డ్స్ కానీ 2 వర్డ్స్ కంటే తక్కువ కానీ ఉన్నప్పుడు అవి ఫామ్స్ని చేంజ్ చేసుకోగలుగుతాయి ఈజీగా. కానీ 2 వర్డ్స్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే సో దే కాంట్ చేంజ్ దేర్ ఫామ్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటి నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ఆల్రెడీ ఫామ్స్ని చేంజ్ చేసుకునే వాటి ముందర మోర్ కానీ మోస్ట్ కానీ యూజ్ చేయకండి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు మీ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఎస్ఎస్సీజీలో ఎక్కడైనా కనబా, సో వాట్ ఎవర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇట్ మే బి, వాళ్ళు మీకు రాంగ్ ఇవ్వాలనుకుంటే సో ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనం ఇప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే, చూడండి, ఇక్కడ రాధ ఈజ్ మోర్ వైసర్ దాన్ కళ్యాణి. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మీరు చూడండి, యాక్చువల్ మనకు అడ్జెక్టివ్ ఏంటి ఇక్కడ? కంపారేటివ్ అడ్జెక్టివ్. ఇది కంపారేటివ్ డిగ్రీ కదా అడ్జెక్టివ్, ఇది ఉంది. మరి దీని యొక్క అడ్జెక్టివ్ ఫామ్ ఏంటి? ఇదేమో కంపారేటివ్ డిగ్రీ కదా, మరి దానికి అడ్జెక్టివ్ ఫామ్ ఏంటి అంటే ఈ అడ్జెక్టివ్ ఫామ్ ఏంటి దానికి? వైస్, రైట్? వైజర్, వైజెస్ట్. అంటే అది చేంజ్ చేసుకోగలుగుతుంది కదా ఫామ్స్. నేనేం చెప్పాను, ఫామ్స్ అవి చేంజ్ చేసుకుంటే కదా వాటి ముందర మోర్ కానీ మోస్ట్ కానీ యూజ్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అదే చెప్తుంది అక్కడ కంపారేటివ్, మళ్ళీ నువ్వు మోర్ అని కంపారేటివ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, కాబట్టి వీటికి నో నీడ్. సో దట్ ఈస్ రాంగ్. ఇప్పుడు చదవండి, రాధా ఈజ్ వైజర్ దాన్ కళ్యాణ్. దట్ ఈస్ అ కరెక్ట్. నౌ యూ సీ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. షీ ఈజ్ మోర్ స్మార్టర్ దాన్ హర్ సిస్టర్. షీ ఈజ్ మోర్ స్మార్టర్. ఇక్కడ మోర్ అనేది అవసరమా? మరి ఫస్ట్ దీనికి ఇక్కడ చూడండి, కంపారేటివ్ డిగ్రీ చూడండి, స్మార్టర్. మరి దానికి అడ్జెక్టివ్ ఏమవుతుంది? స్మార్ట్, స్మార్టర్, స్మార్టెస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్. సో యూ నో నీడ్ టు రైట్ మోర్ హియర్. మీకు అంత తప్పు అనిపించదు ఎప్పుడైనా మీరు మాట్లాడేటప్పుడు, ఓకే ఇట్ గోస్ లైక్ దట్, అలా వెళ్ళిపోతుంది మీరు మాట్లాడుతుంటే. కానీ మీరు కరెక్ట్ ఫామ్లోనే చూసుకోవాలంటే మోర్ కానీ మోస్ట్ కానీ యూ షుడ్ నాట్ యూస్ దే.
Now you see here, Virat Kohli is the most greatest cricketer. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ గ్రేటెస్ట్ ఈజ్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ, రైట్? సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. దీనికి అడ్జెక్టివ్ కంపారేటివ్ డిగ్రీస్ చెప్పండి. అడ్జెక్టివ్ అయితే గ్రేట్, అదే కంపారేటివ్ అనుకోండి గ్రేటర్, సూపర్లేటివ్ అయితే గ్రేటెస్ట్, రైట్? సో ఇది చేంజ్ చేసుకుంటుంది కదా ఫామ్స్. మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ మోస్ట్ యూస్, నేను చెప్పాను ఒకవేళ సూపర్లేటివ్ అయితే ఫామ్స్ చేంజ్ చేసుకోలేకపోతే మనం మోస్ట్ వాడతాం, అదే కంపారేటివ్ అయితే మోర్ వాడతాం. ఇక్కడ సూపర్లేటివ్ కాబట్టి వాడు మోస్ట్ వాడాడు, కానీ ఇక్కడ యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్. కాబట్టి ఇక్కడ మోస్ట్ అనేది రాంగ్. సో హ్యావ్ యూ గాట్ ఇట్? నౌ యూ సీ నోట్ ఆఫ్ దిస్, ఐ మీన్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ నోట్. ఇన్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ అదర్. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, మీరు సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ యూజ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ అదర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయకూడదు అంటున్నారు. సో యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ అదర్. అదేంటో ఎలా వస్తుంది, మీ ఎగ్జామ్స్లో ఎలా రావచ్చు, మీకు ఏంటంటే చూడడానికి అది సెంటెన్స్ మొత్తం కరెక్ట్గానే అనిపిస్తుంది బికాజ్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు యూస్ చేసేటప్పుడు కానీ అలా కానీ పెద్ద పట్టించుకోం. బికాజ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అవర్ గ్రామర్. మనకు గ్రామర్కి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి చాలా ఏంటంటే కరెక్ట్ గ్రామర్ మీరు మాట్లాడేటప్పుడు. సో కాబట్టి మనం దాన్ని ఏమనుకుంటామంటే ఈ సెంటెన్స్ చూసినప్పుడు కూడా మనకు కరెక్ట్ అనిపిస్తుంటుంది. చూడండి ఇది, కానీ వాడు ఏమంటున్నాడంటే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ మీరు ఎప్పుడైతే యూస్ చేశారో మళ్ళీ ఆ సెంటెన్స్లో మీకు అదర్ అనేది రాకూడదు అంటున్నాడు. అది ఎలా చూడండి, మన్మోహన్ సింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సైలెంట్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ పిఎమ్స్ అన్నాడు. సో అక్కడ ఏముంది, అది మన్మోహన్ సింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సైలెంట్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ పిఎమ్స్ అంటే వేరే వాళ్ళు అందరి పిఎమ్స్తో పోల్చుకుంటే మన్మోహన్ సింగ్ గారే చాలా సైలెంట్ అని అక్కడ అర్థం. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఇక్కడ మన్మోహన్ సింగ్ గారిని ఏంటంటే హైలైట్ చేశారు, అంటే తనే మోస్ట్ అంటే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీగా తను చూపించారు. అంటే రిమైనింగ్ వాళ్ళల్లో అప్పుడు మీకు ఏమైపోతారు, నువ్వు చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఇక్కడ మన్మోహన్ సింగ్ ఎప్పుడైతే సూపర్లేటివ్ అయ్యారో మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఏమవుతారు, అదర్సే అవుతారు కదా. ఇప్పుడు తనే గొప్ప అయినప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళందరూ అదర్స్ అయిపోతారు. అంటే నువ్వు సపరేట్గా అక్కడ అదర్ అని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి మీరేంటంటే అవు కదా నిజం కదా అంటే అదర్ పిఎమ్స్తో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు తినని తీసిన తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళే అదర్స్, అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు అందరినీ కలిపి చెప్పడం లేదు, నువ్వు తినని పక్కకు తీసేశారు, మన్మోహన్ సింగ్ గారిని పక్కకు తీసేసినప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళంతా ఏమైపోయారు, అదర్స్ అయిపోయారు. కాబట్టి నువ్వు మళ్ళీ సపరేట్గా అదర్ అనేది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బికాజ్ నువ్వు యూజ్ చేసినా యూజ్ చేయకపోయినా అవతల వాళ్ళు అదర్సే అవుతారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ అదర్ అనే వర్డ్ రాకూడదు, అది దానికి మీనింగ్. సో సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ మీరు యూజ్ చేసినప్పుడు అదర్స్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేయొద్దు అంటే అది మీనింగ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చెప్తాను. హీ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ బాయ్స్. హీ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ బాయ్స్ అని ఉంది అక్కడ. హీ ఈజ్ ద టాలెస్ట్, తనే అందరి బాయ్స్ కంటే కూడా వేరే వాళ్ళందరూ అదర్ వెళ్ళిపోతారు. సో తనే టాలెస్ట్ అని అర్థం అక్కడ. సో హీ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ కాబట్టి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ వచ్చింది కాబట్టి ఆఫ్ ఆల్ బాయ్స్. సో ఇక్కడ అదర్ అనేది అవసరం లేదు. ఇప్పుడు చదవండి, హీ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాయ్స్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. చూడండి, నేను నోట్ అనేది చాలా క్లియర్గా నేను రాస్తూ ఉన్నాను బికాజ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సో దట్ యూ కెన్ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. మీరు నీట్గా రాసుకోండి. మీరు 1 లేకపోతే 1 or 2 times again you see that, you study that, then only you will remember. That's why I have written separately note అని చెప్పేసి ఇది రాయడము, మళ్ళీ నోట్ అని రాయడం, ఎవ్రీథింగ్ నేను మళ్ళీ క్లియర్గా రాశాను. సో ఎవ్రీథింగ్ ప్లీజ్ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ read it. Next note, see here, when there is a phrase of 2 things or of 2 people, only comparative degree is possible, but not superlative degree. ఇప్పుడు మనము 2 persons గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఎప్పుడే కానీ అటు 2 things కానీ లేకపోతే 2 phrases కానీ 2 phrases 2 things లేకపోతే 2 people గురించి చెప్పేటప్పుడు మీకు అక్కడ కంపారిజన్ జరిగేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఇద్దరు గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఓన్లీ కంపారేటివ్ డిగ్రీ మాత్రమే మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అనేది తీసుకోకూడదు. అదేంటో ఎగ్జాంపుల్ చూసి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద 2 proposals. ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద 2 proposals అంటున్నాడు. ఇప్పుడు అక్కడ వాడు ఏం మాట్లాడాడంటే వాట్ హీ సెడ్ ఈస్ 2 proposals హీ సెడ్ ఇట్, అంటే హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద 2 proposals. అందులో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడంటే ఒకటి బెటర్ అని చెప్పాలనుకుంటున్నాడు. ఆ 2 దాంట్లతో పోల్చుకుంటే 1 ఈజ్ బెటర్ అని. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 2 proposals అంటే ఒక 2 persons కానీ 2 things గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇక్కడ మనము ఇక్కడ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అనేది మీరు యూజ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే
వాటి నుంచి కంపారిజన్ అక్కడ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఏం యూస్ చేయాల్సి ఉంటుందంటే బెటర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బెటర్ అనేది రైట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇట్ ఈస్ ద బెటర్ ఆఫ్ ది టూ ప్రపోజల్స్. ఇట్ ఈస్ ది బెటర్ ఆఫ్ ద టూ ప్రపోజల్స్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, షీ ఈజ్ ద వైజెస్ట్ ఆఫ్ ద టూ స్టూడెంట్స్. ఉండేదే ఇద్దరు, మళ్ళీ వైజెస్ట్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ చూడండి, అక్కడ చాలామంది ఉన్నారు. ఫస్ట్ నోట్లో మనం చెప్పేటప్పుడు ఒక్కరిని హైలైట్ చేసాం, మిగిలిన వాళ్ళందరూ అదర్ అయిపోయారు. అంటే అక్కడ చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి వి సెడ్ ఇట్ అదర్స్, రిమైనింగ్ వాళ్ళలో వెళ్ళిపోయారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఉండేదే ఇద్దరు కాబట్టి వాళ్ళిట్లు బెటరు, ఓకే, ఆ టైప్లో చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ షీ ఈజ్ ద, ఇక్కడ వైజెస్ట్ బదులు మరి ఏమొస్తుంది, కంపారిటివ్ డిగ్రీలో మీకు వైజర్ వస్తుంది. ఓకే, అక్కడ మీరు వైజర్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, మరి ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్ కర్నూల్ అండ్ హైదరాబాద్ ద ఫార్మర్ ఈజ్ ద వెల్దియెస్ట్. ఫార్మర్ అంటే తెలుసు కదా, ముందుది ఏదైతే ఫస్ట్ మెన్షన్ చేసిన దాన్ని ఫార్మర్ అంటారు, నెక్స్ట్ దాన్ని లేటర్ అంటారు. సో లేటర్ ఈజ్ ద వైజియెస్ట్ అట్లా చెప్పినారనుకోండి, అప్పుడు హైదరాబాద్ వస్తుంది. ఫార్మర్ అంటే కర్నూలు అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఆఫ్ కర్నూల్ అండ్ హైదరాబాద్ ద ఫార్మర్ ఈజ్ ద వెల్దియెస్ట్. అక్కడ ఉండేదే రెండే మనం చెప్పేది, కర్నూలు, హైదరాబాద్. సో యూ నో నీడ్ టు సే వెల్దియెస్ట్. చాలా మందిలో అయితే వెల్దియెస్ట్ అని యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ హియర్ వీ కెన్ రైట్ వెల్దియర్. ఓకే, దిట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ రాంగ్ వన్. సో యూజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయండి. ఇక 2% కాబట్టి అక్కడ మీరు మళ్ళీ వెల్దియెస్ట్ అంటే అంత సూపర్లేటివ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ కూడా ఎప్పుడైతే ఒకరికంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు కానీ ఒకరినే మీరు హైలైట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ మీరు అక్కడ అదర్ అనేది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ అబ్జర్వ్ దిస్ నోట్, వెన్ ఎ సెంటెన్స్ హ్యాస్ 2 parts, both the parts must be in comparative adjective. ద ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ కంపారిటివ్ అడ్జెక్టివ్స్. యాక్చువల్లీ మనకు తెలుసు, ఎప్పుడైతే మనం కంపారిటివ్ డిగ్రీస్ కానీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీకి మనము ద యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ యూజ్ చేసేటప్పుడు దానికి ముందు ద మోస్ట్, that way. So the most, the coolest, that way we use it. But the thing is, ఈ కేసులో ఏంటంటే మనకు 2 సెంటెన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈ 2 సెంటెన్స్లో ఒకవేళ ఒక ఫస్ట్ పార్ట్లో కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఉంటే కూడా, కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఉంటే 2 సెంటెన్సెస్లో 2 పార్ట్స్లో కూడా కంపారిటివ్ డిగ్రీనే ఉండాలి. ఇక్కడ కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు కూడా యాక్చువల్లీ మనం సూపరేటివ్ డిగ్రీలో కదా దా యూస్ చేస్తున్నాం, కానీ ఇక్కడ కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఉండి కూడా దా యూస్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకంటే టు హైలైట్ ద సిచ్యుయేషన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ద హయ్యర్ వి క్లైంబ్, ఒక సెంటెన్స్. ఓకే, ద హయ్యర్ వి క్లైంబ్ ద కూలెస్ట్ వి ఫీల్. మనము పైకి వెళ్ళే కొద్దీ చాలా కూల్గా ఫీల్ అవుతాము అనేది చెప్తున్నారు అక్కడ. సో ద హయ్యర్ వి క్లైంబ్ అంటే ఇక్కడ ఇదేంటి, కంపారిటివ్ డిగ్రీ. వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, వాట్ హీ సేయింగ్ ఈస్, మనకు 2 సెంటెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు, ఒక సెంటెన్స్లో 2 పార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు, ఈ సెంటెన్స్లో మనకు 2 పార్ట్స్ ఉంది, ఇది ఒక పార్ట్, ఇది ఒక పార్ట్ ఉంది. 2 పార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంట, బోత్ ద పార్ట్స్ మస్ట్ బి ఇన్ కంపారిటివ్ అడ్జెక్టివ్. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమో కంపారిటివ్ అడ్జెక్టివ్లోనే ఉంది, కానీ సెకండ్ వన్ చూడండి, ద కూలెస్ట్ అన్నాడు. అంటే సూపరేటివ్ డిగ్రీ యూస్ చేసాడు అక్కడ కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం యూస్ చేయాలంటే ద కూలర్ వి ఫీల్, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ దట్ నోట్. ఆ నోట్కి అది మీనింగ్ అనమాట. ఈ దా అనేది మనము అలాగే ఉంచుతాం. ఓకే, అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, ద ఓల్డర్ వి గ్రో ద వైజెస్ట్ వి బికమ్. మనం పెద్ద అయ్యే కొద్దీ మనము తెలివి పెరుగుతుంది అనే టైప్. ఓకే, ద ఓల్డర్ వి గ్రో ద వైజర్ వి బికమ్. సో 2 పార్ట్స్లో కూడా కంపారిటివ్ డిగ్రీనే ఉండాలి. దట్ ఈస్ దిస్ థింగ్. అండ్ ద అలాగే పెట్టేసేయండి. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా, వెన్ ఎ సెంటెన్స్ హ్యాస్ 2 parts, బోత్ ద పార్ట్స్ మస్ట్ బీ ఇన్ ఎ కంపారిటివ్ డిగ్రీ. ఓకే, and the is used before comparative adjective. So the is we kept like that only, we have not removed that. Okay, that is thing. Next, see the next note of it, use of many. మనకు మామూలుగా తెలుసు మెనీ అంటే ప్లూరల్ అని, కాబట్టి ప్లూరల్ వచ్చినప్పుడు మనం ఆర్ యూస్ చేయడం, వర్ యూస్ చేయడం, హ్యావ్ యూస్ చేయడం. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వి యూస్ దే. బట్ హియర్ మెనీ అనేది ఈ యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మెనీ అనేది సింగులర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మెనీ వచ్చినప్పుడు మీరు యూస్ చేసే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అన్నీ షుడ్ బి సింగులర్.
హెల్పింగ్ వర్బ్స్ కూడా మీకు సింగులర్ ఉండాలి. కానీ ఒకవేళ మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఇస్తాడంటే ఇలా ఎర్రర్ ఇస్తాడు. దే విల్ గివ్ యూ దిస్ సెంటెన్స్, ఐ మీన్ దే గివ్ యూ సమ్ ఎర్రర్ ఇన్ దట్, బట్ యూ హ్యావ్ టు సీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ విచ్ పార్ట్ యూ హ్యావ్ అ ఎర్రర్. ఓకే, సీ హియర్ మెనీ స్టూడెంట్స్ వర్క్ హార్డ్ అని ఉంది. బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఐ టోల్డ్ యూ మెనీ ఈజ్ సింగులర్. సింగులర్ అయినప్పుడు ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అని వస్తుందా? దర్ ఇస్ ఎ ప్లూరల్ రైట్. కాబట్టి మనం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఎస్ అనేది ఉండకూడదు. అర్థమవుతుందా? ఈ ఎస్ షుడ్ నాట్ బి దేర్, ఎస్ ఉండకూడదు ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెనీ స్టూడెంట్, అప్పుడు వర్క్ హార్డ్ రాదు, అది వర్క్స్ హార్డ్ అని వస్తుంది. సింగులర్ వాళ్ళే కదా షీ వర్క్స్ హార్డ్ అంటాం, దే వర్క్ హార్డ్ అంటాం, రైట్. సో ఇక్కడ మెనీ స్టూడెంట్ కాబట్టి వర్క్స్ హార్డ్, దట్ ఈస్ ద రైట్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి. మెనీ బాయ్స్ నో ఇంగ్లీష్. So many boys know English. So here many is there. So instead of boys we should use only boy, and instead of no we should use knows. Okay. So many boy knows English. Next one. Many students have got bank jobs. అలా ఉన్నాయి. ఇందులో ఏమంటే many కాబట్టి సింగులర్ కాబట్టి here yes should not be there. Many a student, instead of have ఇక్కడ మనం ఏం రాయాలి? has యూస్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఇక్కడ మనం ఎస్ అనేది ఏం చేసామంటే ఎస్ అనేది ఇక్కడ రాకూడదు. సో మెనీ a student has got bank jobs. If you just will try, okay, with many we write this sentence only, will write with many. మనం many యూస్ చేసి ఇదే సెంటెన్స్ రాద్దాం. ఎలా వస్తుంది చూడండి. many students have got bank jobs. That is right for many. మనం మెనీ యూస్ చేసినప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది. మెనీ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ గాట్ బ్యాంక్ జాబ్స్. అదే మెనీ అనుకోండి, ఇవన్నీ ఇక్కడ వచ్చేది నౌన్ సింగులరే రావాలి. నౌన్స్ కదా ఇవి, నౌన్ సింగులర్ నౌనే రావాలి, అలాగే వర్బ్స్ కూడా సింగులర్ వర్బ్సే రావాలి. సో దట్ ఈస్ ద టు నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ వన్ రైట్, అండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో క్లియర్. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. యూ అబ్జర్వ్ దిస్ నోట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ లిటిల్. Okay, so while I was explaining you the types of adjectives, so kinds of adjectives చెప్పేటప్పుడు I told you, amma please remember little and few అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ లిటిల్ అనే వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్యూ అనే వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పాను. హియర్ సీ హియర్ లిటిల్, ఏ లిటిల్, ద లిటిల్ ఆర్ యూజ్డ్ విత్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. సో లిటిల్ అనే వర్డ్ మనము అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్తో యూస్ చేస్తాం. అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం లిటిల్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తాం. కానీ ఫ్యూ అనే వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఫ్యూ అనేది కౌంటబుల్ నౌన్స్కి యూస్ చేస్తాం. ఓకే, మీనింగ్స్ ఏముంటుంది, లిటిల్ అన్న ఫ్యూ అన్న మీనింగ్ ఈజ్ కొంచెం అని అర్థమవుతుంది. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ లిటిల్ అనేది వి యూస్ ఫర్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్, ఫ్యూ అనేది మనం కౌంటబుల్ నౌన్స్కి యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి. సో లిటిల్, లిటిల్, ద లిటిల్ ఆర్ యూస్డ్ విత్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే మీన్స్ వర్డ్. అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ మీన్స్ sugar, oil, rice, water, furniture, machinery, information, scenery, knowledge, honesty and money. So these are all will come under uncountable nouns. కాబట్టి మనకి ఇది ఏదొచ్చినా కూడా ఈ వర్డ్స్లో ఏదొచ్చినా that we should, before these words you should use little adjective, not few adjective. ఓకే, ఇక చూడండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ లిటిల్ అంటే ఏంటి, ఏ లిటిల్ అంటే ఏంటి, ద లిటిల్ ఏంటంటే, please try to understand clearly so that whatever the question you get, it will be easy for you to write your to answer your question. సో కాబట్టి ఫస్ట్ నేను మీకు మీనింగ్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. ఇక్కడ లిటిల్ అని ఉంది. సో అక్కడ మనకి ఏం ఆర్టికల్ యూజ్ చేయడం లేదు, చూడండి. ఓన్లీ లిటిల్. లిటిల్ అంటే గివ్స్ నెగటివ్ మీనింగ్. సో ఓన్లీ లిటిల్ వర్డ్ అనేది ఏమిస్తుందంటే నెగటివ్ మీనింగ్ వస్తుంది. అదే హార్డ్లీ ఎనీ అంటే ఇంకా అసలు లేవు అని, అసలు లేవు అంటే ఏదో ఒకటి ఉందో లేదో, బట్ మోస్ట్ థింగ్ ఇస్ అసలు లేవు అని చెప్పే వర్డ్కి లిటిల్ యూస్ చేస్తారు. ఇట్ గివ్స్ అ నెగటివ్ మీనింగ్. ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఏ లిటిల్, ఓకే, అ లిటిల్ దిస్ వర్డ్ గివ్స్ పాజిటివ్ మీనింగ్. పాజిటివ్, అ లిటిల్ అనేది మీకు పాజిటివ్ మీనింగ్ ఇస్తుంది.
నాట్ మచ్ బట్ సమ్ ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు టోటల్ అనుకోండి, టోటల్ అంటే ద లిటిల్, అంటే టోటల్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్గా తీసుకుంటే ద లిటిల్ అని చెప్తారు. ఇక్కడ అ లిటిల్ అంటే సమ్ అనమాట. నాట్ మచ్ పెద్ద ఎక్కువేం కాదు, బట్ సమ్. ఓకే, దానికి మీరు అ లిటిల్ అని యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ద లిటిల్ ఉంది. ద లిటిల్ అంటే ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ డెఫినెట్ సెన్స్. దాన్ని మనం డెఫినెట్ సెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. అంటే నీకు ఏదైతే తెలుసో అది, నీకు ఏదైతే వచ్చో అది అని. అంటే మీరు డెఫినెట్ సెన్స్ కింద చెప్తున్నారు. ఏదైతే నీకు తెలుసో అది, ఏదైతే నువ్వు చేయగలవో అది. అట్లా డెఫినెట్ సెన్స్లో చెప్పేటప్పుడు మీరు ఏంటంటే ద లిటిల్ అని యూస్. అక్కడ కూడా అంతానేం కాదు, నాట్ మచ్ బట్ ఆల్, అంటే అంత అన్నట్టు చెప్పినట్టు ఉండదు, కానీ మొత్తం మెన్షన్ చేసినట్టు ఉంటుంది. అదే ద లిటిల్. సో లిటిల్ అనేది నెగిటివ్ మీనింగ్, అ లిటిల్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ మీనింగ్, నాట్ మచ్ బట్ సంథింగ్, అండ్ ద లిటిల్ ఈజ్ నాట్ మచ్ బట్ ఆల్. దట్ మీనింగ్ ఇట్ గివ్స్ యూ. Now you just don't worry. So I explained you this way, right? You just try to give answer for these 3 questions. ఈ 3 questions మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, నేను I have given the blanks here. నేను మీకు అక్కడ చెప్పలేదు, I mean I didn't write there. నేను రాయలేదు మీకు. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీనింగ్ మీకు ఒకవేళ అర్థమైంటే నాతో పాటు you just try to do it. Okay? ఇక చూడండి, he has answered most of my questions. He has డాష్ నాలెడ్జ్. ఇక్కడ మీకు బ్లాంక్ ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. ఇప్పుడు దీని ఏం చెప్పాడు చూడండి, హీ హ్యాస్ ఆన్సర్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై క్వశ్చన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ మై క్వశ్చన్స్ అంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ మై క్వశ్చన్స్ అంటే మోస్ట్లీ అంటే అన్ని ఆన్సర్ చెప్పారని చెప్పడం లేదు. మోస్ట్ ఆఫ్ మై క్వశ్చన్స్ అంటే నేను అడిగిన దాంట్లో కొన్ని మోస్ట్లీ చెప్పాడు, అంటే కొన్ని చెప్పలేదని అర్థం అక్కడ. ఓకే, సో హీ హ్యాస్ ఆన్సర్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై క్వశ్చన్స్. హీ హ్యాస్ డాష్ నాలెడ్జ్ అంటే హీ హ్యాస్. ఇప్పుడు మీకు లిటిల్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పాలా, అ లిటిల్ చెప్పాలా, ద లిటిల్ చెప్పాలా, మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు. సో అది వదిలేయండి. ఓకే, యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ అండ్ యూ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. విల్ రైట్ ఇట్ లేటర్, మన తర్వాత రాద్దాము. ఇక్కడ చూడండి, డాష్ నాలెడ్జ్ దట్ హీ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ హిమ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. సెకండ్కి ఏంటంటే ఈ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ దిస్ ఈస్ డాష్ నాలెడ్జ్ దట్ హీ హ్యాస్. తనకు ఏ నాలెడ్జ్ అయితే ఉందో ఆ నాలెడ్జ్ మీద బేస్ చేసుకొని తను క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేశాడు. అంటే ఏ నాలెడ్జ్ అయితే ఉందో, తనకు ఏ నాలెడ్జ్ అయితే ఉందో ఆ నాలెడ్జ్ని బేస్ చేసుకొని అని చెప్పారు కదా. సో అలాంటప్పుడు దానికి ఏమంటున్నాడంటే అక్కడ మీకు స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాడు, ఏదైతే నీకు ఉందో, ఏదైతే నీకు తెలుసో అని. అంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అ డెఫినెట్ సెన్స్. మీకు అక్కడ డెఫినెట్ సెన్స్ ఇస్తుంది, చెప్పాను కదా, డెఫినెట్ సెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ అది వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు థర్డ్ చూడండి, he has not answered even a single question. He has dash knowledge. అంటే ఇక్కడ ఈ థర్డ్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే అసలు నేను అడిగిన ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా తను ఆన్సర్ చేయలేదు. అప్పుడు అంటే మొత్తం నెగిటివ్ మీనింగ్ వచ్చినట్లు కదా, అప్పుడు ఏం వర్డ్ యూస్ చేయాలి ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇంకా ఫస్ట్ ఏంటి, హీ హ్యాస్ ఆన్సర్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై క్వశ్చన్స్ అంటే సమ్ క్వశ్చన్స్ హీ హ్యాస్ ఆన్సర్డ్. కాబట్టి మనకి ఈ వర్డ్లో ఏ వర్డ్ రావాలి, లిటిలా, అ లిటిలా, ద లిటిలా, కొన్ని క్వశ్చన్స్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు, అ లిటిల్. సో ఇక్కడ మీకు ఏమొస్తుందంటే అ లిటిల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి, డాష్ నాలెడ్జ్ దట్ హీ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ హిమ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. తనకున్న నాలెడ్జ్తో తను చెప్పడం జరిగింది. ఏదైతే నాలెడ్జ్ తనకుందో ఆ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసుకుని అని చెప్పారు కాబట్టి డెఫినెట్ సెన్స్ కింద మరి యూజ్ చేశారు కాబట్టి హియర్ వీ షుడ్ రైట్ ద లిటిల్. The little knowledge that he has helped him answer the questions. చూడండి, he has not answered even a single question. అసలు ఆన్సరే చేయలేదు అంటే మొత్తం నెగిటివ్ సెన్స్ కింద వస్తుంది అది. సో he has not answered even a single question. He has little knowledge. Okay, these are the senses. So now you got the concept how where we are getting little or little, the little అనేది. We'll do one thing, we'll do some more examples so that you will get clarity. Okay, now you do this example with me with the word little. Little na word tane ee exams cheyandi. Ipudu I am thirsty, give me dash water. A little water, the little water, little water చెప్పండి. So I am thirsty, give me a little water. కొంచెం వాటర్ ఇవ్వండి అని. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, I am thirsty, give me dash water that is available in your bottle.
ఏ వాటర్ అయితే నీ బాటిల్లో ఉందో ఆ వాటర్ నాకు ఇవ్వు అని. అంటే దే ఆర్ సేయింగ్ ఇన్ డెఫినెట్ సెన్స్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం యూస్ చేస్తారు, ద లిటిల్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ చూడండి, వెన్ మై ఫ్రెండ్ వాజ్ ఇన్ నీడ్ ఐ హెల్ప్డ్ హిమ్ విత్ డాష్ మనీ దట్ మై ఫాదర్ గేవ్ మీ. దట్ మై ఫాదర్ గేవ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అబ్బాయి, మా ఫ్రెండ్ ఎప్పుడైతే అప్పుడు అవసరంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే, నేను నా దగ్గర ఏదైతే మా ఫాదర్ డబ్బులు ఇచ్చారో ఆ మనీని నేను మా ఫ్రెండ్కి ఇచ్చాను అని. అంటే అది డెఫినెట్ సెన్స్ కింద వస్తుందా, అసలు ఇవ్వలేదు అని కింద వస్తుందా, లేకపోతే కొంచెం ఇచ్చాను వస్తుందా? దిస్ ఈజ్ అండర్ డెఫినెట్ సెన్స్. ఎందుకంటే మా ఫాదర్ ఇచ్చిన డబ్బులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇచ్చాను కాబట్టి. సో వెన్ మై ఫ్రెండ్ వాజ్ ఇన్ నీడ్ ఐ హెల్ప్డ్ హిమ్ విత్ ద లిటిల్. ఇక్కడ కూడా యూ విల్ గెట్ ద లిటిల్ money that my father gave me. This is. So now have you understood, I mean, what is the definite sense, what is the negative sense, what is the meaning sense? So all you got it right. Okay guys, with this we'll finish this we'll conclude this session with here, and we'll continue in the next session with other parts of speech. And if you want my more videos, you want more concepts, you just like it, share it and subscribe it. Thank you.